ആനോ വാഷിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ KSFE ആൻഡ് F2 ഷർട്ട്സിൽ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്. വരുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈലാണ്. ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫുട്ബോൾ ടെക്നിക്കുകൾ വേദിയിലെത്തിച്ച് അത്ഭുതം വിരിയിക്കുകയാണ് പ്രദീപ്. 2012 ഇന്ത്യൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ചാമ്പ്യനായി മാറിയ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് 2 വട്ടം നാഷണൽ വൈസ് ചാമ്പ്യനായി മാറി. വേൾഡ് ഫൈനൽസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഇതിഹാസ താരം. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും തന്റെ പ്രതിഭാ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച പ്രദീപ് ചലച്ചിത്ര പിന്നണിയിലും നിരന്തരം സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഹൗസ്ഫുൾ എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഡ്യൂപ്പായി ഫുട്ബോൾ രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച പ്രദീപ് പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും സജീവമാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഫുട്ബോളിന്റെ കായിക കൗതുക കാഴ്ചകളുമായി എത്തിയ പ്രദീപിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ സ്നേഹസ്വാഗതം. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My teacher still on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, waka, waka, my eh. Tango is sama zimu, yeah, 'cause this is Africa. Samina mina, anawa samina mina, samina mina, anawa Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Put your flags up in the sky, in the sky. And wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one.
First of all, amazing act. ഈ പറഞ്ഞ ട്രിക്സ് എല്ലാം, all the tricks that you did, amazing ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര നല്ല രസമായിരുന്നു. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യണമായിട്ട് തോന്നും. അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേരും കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഈവൻ ഓൾ ദ ആ മാത്രമല്ല സ്കിപ്പിംഗ്, ആ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തത് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. 2 balls വെച്ച് ചെയ്തത്. That one skill, that skipping, I practiced for 2 years. இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த ஏதாவது இல்ல கோச்சிங்லாம் கிடையாது, நம்மளே பண்றது. நம்ம தான் பண்ணோம்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்பால் பிளேயரா இருந்தேன். ஆமா. அப்போ ஃபுட்பால் பிளேயர் பார்த்தாலே தெரியுது. ஆமா. சோ அப்போ ரொனால்டினியோ வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம இந்த ஸ்கில் எல்லாம் கிரவுண்ட்ல பண்ணியாச்சு. ஓகே. அப்போ இந்த கிரவுண்ட்ல கோச் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்கில் மேட்ச்ல யூஸ் ஆகாது அப்படி சொல்லி என்ன உட்கார வச்சாச்சு. நம்ம இங்க வந்தாச்சு ஸ்டேஜ்க்கு. ஆமா. அதான் இங்க யூஸ் ஆகுது. அதான் இங்க இதுதான் யூஸ் ஆகுது. இங்க இதுதான் இங்க மேட்ச் விளையாட முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. 2 years அது மட்டும். ஆமா, அது அந்த ஒரு ஸ்கில் மட்டும். ஓரோ ஸ்கில்லுக்காக எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு இப்போ? இப்போ 9 years continuous practice. It shows. And I have 3 Guinness World Records. Oh, wonderful. Okay. എന്താണ് what is that for? എന്തിനാണ് like different tricks. One is actually juggling in the thighs non-stop. So world record was 264. I did 468. Whoa. And second record was to juggle in your shin bone. Okay. And you have to do 230 in 1 minute. I did 268. Okay. Yeah. Wonderful. Okay. And the third one is actually called face rolls. You would have I saw that. Yeah. roll. Yeah. So in 1 minute you have to do 35. I did 45. Show me how you do it. Like, I mean, let's just see how it. Okay. I'll hold the mic. Yeah. So first you have to spin it in your hand. Okay. And get some nice speed. Okay. And then transfer it to the pen. And when I give it to you, don't shake. Just Okay. The natural shake of the hand will happen. you got it. Okay. പ്രജോട്ടാ പറയ്. പ്രജോട്ടാ പറയ്. പറഞ്ഞോ. പ്രദീപ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡറാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിശയമുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പേന കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ബോൾ നിർത്താൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രദീപ് തമിഴാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you, sir. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫാൻസാണ്. ഈ ടൈമിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഇംഗ്ലീഷുകാരും ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? I understand. ഓക്കെ, പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ മിഥുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിലാണ് മനസ്സിലായത്. കാര്യം ബോൾ ഇട്ട് കാലുകൊണ്ട് അല്ലേ മിഥുനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ്. കാലുകൊണ്ടൊക്കെ മാജിക് കാണിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും മാജിക് കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഷോയ്ക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കാണിക്കാനായിട്ട്? ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആക്ട് ആയിട്ട് பண்ணலாமா இது? பண்ணல. நான் ஃபுட்சால் பிரீமியர் ஃபுட்சால் நடந்துச்சு. அதுக்கு ஓப்பனிங் ஆக்ட் நம்ம பண்ணியாச்சு. ஓகே. நம்ம சிங்கிள் மட்டும் இல்ல, குரூப் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு. ஓகே. ஆமா. சோ அது ஓப்பனிங் ஆக்ட் நம்ம பண்ணிட்டு. இந்த மாதிரி வேற பீஸ் இருக்கா? இந்த மாதிரி இருக்கு. ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിലെ വ്യത്യാസമാവും. ഓക്കെ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വേറെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിച്ചു? സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് ചെന്നൈയില് നമുക്ക് അക്കാഡമി ഇருக்கு. ഓക്കെ, എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു. സുധീഷ് ചേട്ടാ, എന്താ പറയാ, ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്തത്. ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രചോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നത്. മാക്സിമം പോയാൽ കാലിന്റെ ഉള്ള മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് ഒരുപാട് പിന്നെ ടൈം എടുക്കുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് സ്കിപ്പിംഗിന് 2 years അല്ലേ? 2 years അത് വെറും ദാറ്റ് സ്കിൽ மட்டும். ஓகே. அண்ட் அது கொஞ்சம் டைமிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா பால் அடிச்சிடும். அப்போ லைவ் ஷோல அந்த பிராக்டிஸ் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது. അപ്പം ഫുട്ബോളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീം ഏതാ? எனக்கு ரொனால்டோ எந்த டீம் ஆடுறதோ அந்த டீம் பிடிக்கும். ഫസ്റ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, അப்புறம் റിയൽ മാഡ്രിഡ്, ഇപ്പോൾ യുവന്റസ്. ഓക്കെ. എന്തായാലും വളരെ താങ്ക് യു. ഗംഭീരമായിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിനെ ആരോ ഒരു ചേച്ചിമാർക്ക് ഒരാൾ ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കണമെന്നൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് ഫുട്ബോൾ കറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭയങ്കര ചിരി. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. ഈ അറ്റത്തിരുന്ന് ചിരിച്ചു ചേച്ചിങ്ങോ?
കയ്യിൽ കറക്കി തരും, പുള്ളി കറക്കി തരും. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. എത്ര നേരം പിടിക്കും നോക്കട്ടെ. ആ റെഡി വരൂ വാ അല്ലേ? വാന്നേ നോക്കാം. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആരെങ്കിലും വരും. ആ വാ വാ, വാ. ആ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ആ കളിയാക്കൂല, കളിയാക്കും നമ്മൾ കളിയാക്കും. ആ അത് ഓക്കെയാണ്. ആ പിടിച്ചു വെച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്താ? ആ എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ ബിജുനെ, ഇതിനെ കമ്പിത്തിരി കത്തിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ദീപാവലി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ? പക്ഷെ കലക്കിയട്ടാ. ആ, സൂപ്പർ. അസലായിട്ട് ചെയ്തു. നല്ല കൈയടി കൊടുക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണു. എത്ര നേരം പിടിച്ചേ? ആ അതാണ്. ആ പേടിയായിട്ട് കൂടി ഇത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭർത്താവിനെ വരച്ച വര നിർത്തുന്ന ആളാ. ഓക്കെ, പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എൻ്റെ പേര് വിജയമ്മ. മാവേലിക്കരയിലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇതെന്താണ്? ഞങ്ങള് പിന്നെ മഹിളാ സമാജമാണ്. ഇതൊരു സമാജമാണ്. സമാജമാണ്. അവിടെ നിന്ന് അവിടുന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. വന്നേക്കുക. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്നേരാ ഇത് വേണം. ഞങ്ങള് ടോപ്പ് സിംഗർ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വന്നേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോ ഏതായാലും അവ തിരിച്ച് എവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. വൺസ് അഗൈൻ പ്രദീപിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉഗ്രം കൈയടി കൊടുക്കും. പ്രദീപ്, the ball is all yours. Thank you man. Amazing performance. ചേട്ടാ താങ്ക്സ് a lot. Thank you. Please. ഇനി കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് വരുന്നു വിജീഷ്. സുധീഷേട്ടാ അടുത്തൊരു താരമാണ് ഇവിടുത്തെ കേട്ടോ. സുധീഷ് ഇന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടി? ബിജു മേനൻ ഓർഡിനറി, ആഹാ സലിമേടന്റെ 2 ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ. സലീം കുമാർ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വേണ്ട, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്പോട്ടിൽ പോയിക്കോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇതാണോ റൂം? ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സ്? ഓ ക്വാർട്ടറുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സായി. അയ്യോ റേഞ്ച് ഇല്ലേ? റേഞ്ച് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ്. അടുത്ത് പോക്കല്ലേ കിട്ടുന്നേ. ബലാനിപ്പിലേക്കൊരു വേറിയാ നിനക്ക്. പുലിയാ? പുലി വന്ന എന്തോട്ടാ ചെയ്യാ? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒക്കെ പുലി ചെയ്തോളും. ഈശ്വര, അമ്മയ്ക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണ. ഇനി എന്താ? പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ? ഓ ഇവിടെ പള്ളിയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫോണുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ പള്ളി വെച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇല്ല നാളെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം. ശശിയേട്ടനോട് അവന്റെ കളി പല്ല് മേടിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നു. ദയവ് ചെയ്തില്ല, കൈവിടരുത്. അടിച്ചാട്ടിയിൽ അണപ്പല്ലടകിയോ എന്നൊരു സംശയം. സമരം ചെയ്യാനും മലമ്പുണ്ടാക്കാനും അല്ലാതെ വേറൊരു പണിയിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൂടെ നിർത്തുവോ? ഞാത്തക്കല് തന്നാ മതി. ജോസിനെന്തോ ഐഡിയ പറഞ്ഞു. എന്താ ജോസേ? ചിക്കനില്ലേ? ചിക്കനില്ല. നിങ്ങൾ വന്നേ. നീ മോനും കൂടെ അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചക്കനെ തിന്നളയും. 2 പഴം കൂടി കുത്തിക്കറ്റി കൂടെ. റിയൽ സുധീഷേട്ടാ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലേ? സലീം കുമാർ ഒരു രക്ഷയില്ല. സലീം കുമാർ രണ്ടുപേരും ബിജുമേനൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാറാണ് എന്റെ അമ്മ കറക്റ്റ് ടിറ്റോ. സലീം കുമാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചല്ല? സുധീഷേട്ടനോട് സംസാരിച്ചല്ല? പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കാലമായി ഞാനും സുധീഷൻ കണ്ടിട്ട്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഗംഭീരം കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളെയൊക്കെ നമിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം കാണാതെ പഠിച്ചത് സ്പോട്ടപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മണിക്കൂർ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാതെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? സലിംകുമാറിൻ്റെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിജു മേനൻ്റെ ഓർഡിനറിലെ അത് സ്ലാങ്ങും വേറെയാണ്. പാലക്കാട് സ്ലാങ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ്. ഗംഭീരമായിരുന്നു. അസാധ്യ ടൈമിംഗ് ആണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും വന്ന് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് മറ്റേ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു തരുമോ? ഏതൊന്നും നിനക്കിന്റെ തലനോടാ തലടാ എന്തല്ല നീ വല്ല കുഴപ്പക്കാരാന്ന് കേട്ടു. ആണോടാ? നീ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കടാ, പറടാ. നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, പറടാ. നിനക്ക് എന്നെ തല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? തലടാ. എടാ തലടാ.
ഒന്ന് തല്ലി നോക്കടാ. ആ! നീ കട്ടപ്രശേഷിയെ തല്ലി അല്ലടാ, നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ. കണ്ടു നിന്ന് പോട്ടാ. എല്ലാരും ഒരു കേടി. വിജീഷ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വരവില്ല.